रखने वाले गुरमेल सर, जसकरण सर भी जिन्होंने मैं थोड़ा बहुत करण बहुत जरूरी सी ਹੁਣ देखे जाए मेरे स्कूल का नाम जोड़ा है वो भी बाबा दिल से तेंदू लुटका गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल कि साडी कौम दे उस महान शहीद दे ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਂਜਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਲਾਸੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਦਰ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਭਗਨਾ ਮੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚਿਮਿੰਡਾ ਨਿਗਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਦਾ ਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, तो पहली बगावत उन्होंने मन चो आई कि भी मैं आर्या स्कूल क्यों ना जाऊँ, और उन्होंने अपना उतो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, बच्चे सुनने वाली गल है मैं तुहानूं, क्योंकि तुसी बनना तो कुर्बानी नहीं बनाउंदी, वो जिहड़ा राह तुसी चुनदे हो वो बनाउंदा तुहानूं, अखीर ते उहदे लई तुसी शहादत गवाही दे सकदे हो, वो वक्री गल। तो उहदे तो बाद उन्होंने दे माता जी की डेथ हो गई। मैं कि कई बार असी माँ का जोड़ा प्रभाव है उन्होंने नहीं पढ़ते। उन्होंने माता जी बारे मैं जो जानिया कि वो जोड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने निर्मला सैक्ट शुरू की थी, जिन्होंने 11 साल उन्होंने क्या पढ़ के आओ, मतलब बनारस पढ़ने वास्ते 5 सिख भेजे उन्होंने, और वो 11 साल पढ़ के सारा ज्ञान लैके आए। तो उन्होंने कहते भी तुहाडी ड्यूटी की है कि तुसीं पिंडां 'च जाओ, कुड़ियां दी पढ़ाई का इंतजाम करो, मुंडिया की पढ़ाई का इंतजाम करो, तो दवाइयां का इंतजाम करो। उन्होंने आप निर्मले डेरे करके जानते, पर वह असर होया, इसका मतलब पढ़ाई दी, उन्होंने माता जी ने चेतनता हासिल की, और उस तो बाद मतलब वो उत्थे ही उन्होंने उस इलाके में बिल्कुल राणा साहब के नाल उन्होंने नानके ने, उस इलाके में नामधारी मूवमेंट ने बहुत असर किया, बहुत मजबूत सी। और नामधारी मूवमेंट का मूल यह सी कि जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने सिख बनाना चाहया सी वो तो बनों खत्म हो गया, इस करके हुण अंग्रेज़ों के राज नूं गुलामी नूं कोई रोक नहीं सकता। और उसका पहला असूल सी कि कुड़ियां नूं जीवन का हक दिओ, कुड़ियां नूं बराबरता दिओ, और उन्होंने 22 सूबे बनाए, उन्हां विचों एक सूबा जिहड़ी सी वो औरत सी, दिल्ली की सूबा जिहड़ी सी, औरतां नूं बराबरता देण दा जिहड़ा है उन्होंने प्रक्रिया चलाई। तो शॉर्ट करतार सिंह सराभा अपनी माता जी की डेथ तो बाद वो उड़ीसा चले गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग गल ये है कि उड़ीसा विच वो ते नेताजी सुभाष इको स्कूल विच पढ़ते थे। वो 1 साल अगे सी, नेताजी सुभाष 1 साल पिछे सी। उन्होंने 1912 में 10वीं की, नेताजी सुभाष ने 1913 में 10वीं। और नेताजी तो कि नेताजी ने अपने बारे में कहा कि मैं कि थोड़ा जहा धार्मिकता मेरे उत्ते बहुत भारू सी,
ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੈਣੀ ਮਾਧਵ ਦਾਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ 1912 ਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬੰਦ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਜੇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੂਜੀ ਜੇਬ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 202 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਨਾਰਾ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਗਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਿਰਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੁੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਭਗਨਾ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਗਨਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨਾ ਭਗਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਰਾਭਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਇਹੀ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਉੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨਲਿਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਹਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਗਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਨ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕਹੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੇ। ਉਦੋਂ 50 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਅਜੇ ਪਿਲਰ ਉੱਪਰ ਛਾਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਰੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੈਰੋ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਧੁੱਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰੜੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਨਵਾਜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਗਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਗਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲਵਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ, 200 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਗਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਗਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਛਬੀਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ 1857 ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 20-25 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ WhatsApp 'ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ ਜਰਮਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੈਟ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਵੰਡੀ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿ
ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਬਸੰਤ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਝੜ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਸੰਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਈ ਰਲਦੀ, ਪੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ को प्रॉब्लम तो वो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ, ਨਵੀਂ ਫੁਹਾਰ ਦਾ ਰੰਗ, ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰੰਗ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਫਲਣ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਹੇ। तो मतलब ये है एक किताब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 70 ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 1909 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਐਮਪਾਇਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ 4 ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੀਆਰ ਦਾਸ, ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਮਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਦਰ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਯੰਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਕਲਮ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਫਿਸਰ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। तो ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਗੋਰੇ ਤੇ ਗੋਰਾ ਕਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ।
ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਲੈ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਰਾਮਨੌਮੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਫਾਸੀਵਾਦ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਲੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਧੌਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਧੌਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ 1924 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਨ ਕਿ 1921 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਵਰਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ 1924 ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ 4 ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮਗਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਜ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ੀਏ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਤ ਚੋਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਸੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਮੂਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਰਦਾਰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਲੈਨਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਾਅ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਰੂਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸੀ, ਨਵੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 98% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 98% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਮਿਸਟਰ ਪਿਕਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 1920 ਤੋਂ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ 8000 ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 3 ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ 3 ਰੰਗ ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 3 ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਲ ਪੈ ਗਈ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਹਿਦਾ ਮਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਾਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ 3 ਰੰਗ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ? ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨਾਲ।
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਉਹਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਲਵੰਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੇਚਾਰੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ, ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਅਸੂਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੱਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੋ, ਸਾਦਗੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਵੇ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਸਟ 1917 ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1917 ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਕੜ ਖਾਂ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਗਾ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੁਕ ਗਈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਗਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਈਸਲੈਂਡ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 35% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕੋ ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਗੋਰ ਨੇ 1921 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਔਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 5 ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਬ ਲਓ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਦੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਘਰ 'ਚ ਸੋਨਾ ਪਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸਮਝ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 6W ਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ 6 ਇਕੱਲਾ ਕਰੋ ਜਾਂ 6W ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਨੇੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਸੰਗਰੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ। ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ 6 ਬਬਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। 2 ਕਦਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਰਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤੀ ਪੁਲਿਆ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦਰਸ਼ ਡੈਲੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੁੜਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਰੁੜਕੀ ਰੁੜਕਾ ਹੈ, ਰੁੜਕੀ ਛੋਟਾ ਛੱਡਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਉਹ ਰੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ